हेलो स्टूडेंट्स, अपना नेक्स्ट टॉपिक है ग्रेविटेशन दे अंडर ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एंड रिलेशन बिटवीन कैपिटल G मींस ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एंड स्मॉल g ग्रेविटी। एंड ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਰਥ ਦਾ ਮਾਸ ਐਂਡ ਡੈਂਸਿਟੀ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਪੜਾਂਗੇ। व्हाट इज ग्रेविटी? अर्थ ਵੱਲ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਅਟਰੈਕਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਫੋਰਸ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸੇ ਫੋਰਸ ਆਫ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਮੀਨਸ ਅਰਥ ਵੱਲ ਜਿਹੜੀ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਫੋਰਸ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ। ਗ੍ਰੈਵਿਟੇਸ਼ਨਲ ਕਾਂਸਟੈਂਟ, ਤੁਸੀਂ ਫੋਰਸ ਆਫ ਗ੍ਰੈਵਿਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪੀਟਲ G ਇੱਕ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਲਿਆ ਸੀ, ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਆਫ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨੈਲਿਟੀ कैपिटल G लिया सीगा। हुण आपां ओहदी डिटेल पढ़ांगे। व्हाट इज दैट कैपिटल G? फार्मूला बेटा तुहानूं याद होना ग्रेविटेशनल फोर्स दा F इज इक्वल टू G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, इस चों एक m1 जिहड़ा हैगा अर्थ दा मास है, एक m2 किसी बॉडी दा ऑब्जेक्ट दा मास है, ठीक है, अपॉन r डिस्टेंस है। दो ऑब्जेक्ट्स के विचकार डिस्टेंस है। Now when F will be equal to capital G gravitational constant, if the conditions दोने bodies जिहड़ी हैगियां मास 1 यूनिट दियां होण, means m1 and m2 दोने 1 यूनिट दे होण and उन्हां दे विचकार डिस्टेंस r वो भी 1 यूनिट होवे। ठीक है, मतलब ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ 1 1 ਐਂਡ ਅਪਨ 1 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਯੂਨਿਟ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, then naturally F is equal to G ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਗ੍ਰੈਵਿਟੇਸ਼ਨਲ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट is equal to force of attraction between the two material bodies of unit masses placed at a unit distance apart। ठीक है, दो यूनिट मासेस दी बॉडीज हैं और यूनिट डिस्टेंस से दूर रखियां गई हैं, देन उन्हां विच जिन्नी फोर्स होएगी दैट विल बी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ग्रेविटेशनल दी न्यूमेरिकल वैल्यू इन SI यूनिट एंड इन CGS यूनिट यू कैन सी 6.67 into 10 raised to minus 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। हुण बेटा तुसी देख सकते हो न्यूटन फोर्स दा यूनिट है, मीटर डिस्टेंस r दा यूनिट है एंड किलोग्राम मास दा यूनिट है। ठीक है, इस तो ही आपां यूनिट्स बनाए हैं एंड वैल्यूज कैलकुलेट कीती है कैपिटल G दी। CGS सिस्टम दे विच कैपिटल G दी वैल्यू हुंदी है 6.67 इंटू 10 रेज टू -8 डाइन। तुहानूं पता बेटे फोर्स दा CGS यूनिट हुंदा है डाइन एंड सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम स्क्वायर। डायमेंशनल फार्मूला तुसी पहला ही पूरा यूनिट पढ़ चुके हो डायमेंशनल फार्मूला दा। ਆਪਾਂ कैपिटल G ਦਾ डायमेंशनल फार्मूला इस फार्मूले तो ड्राइव करांगे। सब तो पहला फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला, फोर्स तुहानूं पता है मास इंटू एक्सेलरेशन हुंदा, मास दा 1 यूनिट, एक्सेलरेशन दा LT-2 एंड इंटू है बेटे F दे इंटू R स्क्वायर है। इंटू करके आप R मीनस डिस्टेंस, डिस्टेंस दा डायमेंशन हुंदी है लेंथ, R स्क्वायर है इस करके लेंथ दा भी स्क्वायर आएगा अपॉन मास दा, दोने मास दा डायमेंशनल यूनिट m इंटू m। ठीक है, ये बन गया m1 L1 T-2 इंटू L स्क्वायर m स्क्वायर। ठीक है, हुण इस देखो बेटा सब तो पहला m1 अपॉन m स्क्वायर है। ठीक है, 1 - 2 -1 m दे यूनिट्स आपां सैट कर ले, L इत्थे 1 है इंटू करके 2 है, जदों क्रॉस इंटू करके अपने कोले डायमेंशनल हुंदियां ने
ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਐਡ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ 1 + 2 3 ਐਂਡ t - 2 ਹੈ। t ਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕਿਥੇ ਯੂਨਿਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ t - 2 ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਮੀਨਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆ ਗਿਆ g ਦਾ m ਦੀ ਪਾਵਰ -1, l ਦੀ ਪਾਵਰ 3 ਐਂਡ t ਦੀ ਪਾਵਰ -2। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਸਰਸਰੀ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਐਂਡ ਗ੍ਰੈਵਿਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬੜੀ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਟਰਮਸ ਹੈ ਪਰ ਡਿਫਰ ਕਰਦੀਆਂ। ਐਜ਼ ਯੂ ਨੋ, gravity is the force of attraction between earth and the body, but gravitation the force of attraction between two material bodies। इस अर्थ इंक्लूड होती है, इस only two objects। ठीक है, फार्मूला F = mg, m is mass, g is gravity, and is the formula gravitational force ਦਾ F = gm1 m2/r²। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਡਿਟੇਲ ਚ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਇਹ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਬੇਟਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਰਥ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਵੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਂਡ ਗ੍ਰੈਵਿਟੇਸ਼ਨਲ ਫੋਰਸ ਇੱਕ ਬਾਡੀ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਬਾਡੀ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੋ ਕਰਦੇ ਆ FAB, ਮੀਨਸ ਇਹ ਐਕਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ A ਤੋਂ B ਵੱਲ। ਠੀਕ ਹੈ, the force due to gravity is 0 at the center of earth। ਅਰਥ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਤੇ force of gravity 0 ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਗ੍ਰੈਵਿਟੇਸ਼ਨਲ ਫੋਰਸ 0 ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਡਿਸਟੈਂਸ ਤੇ ਹੋਣ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਵੈਸੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰੇਕ ਬਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਦੂਸਰੀ ਬਾਡੀ ਤੇ ਗ੍ਰੈਵਿਟੇਸ਼ਨਲ ਫੋਰਸ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਇਨਫਿਨਿਟ ਅਪਾਰਟ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਗ੍ਰੈਵਿਟੇਸ਼ਨਲ ਫੋਰਸ 0 ਹੋਏਗੀ। ਕੈਪੀਟਲ G ਐਂਡ ਸਮਾਲ g ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਡਰਾਈਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਲੈਣਾ ਬੇਟਾ ਗ੍ਰੈਵਿਟੇਸ਼ਨਲ ਫੋਰਸ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੱਸ ਕੇ ਯਾਦ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਬੇਟਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਨਿਊਟਨ ਸੈਕਿੰਡ ਲਾ ਯਾਦ ਕਰੋ। ਨਿਊਟਨ ਸੈਕਿੰਡ ਲਾ ਸੀਗਾ F = ma, ਬਟ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਡਿਊ ਟੂ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ a ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲਿਖਾਂਗੇ g। ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾਓ F = m × g। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਦੋਨੇ ਫੋਰਸ ਇਕੁਅਲ ਹੋਣਗੀਆਂ। mg = gmm/r²। ਇਸ ਤੋਂ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ m ਐਂਡ m, ਸਮਾਲ m ਐਂਡ m ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਔਰ g ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ gm/r²। ਇਹ g ਐਂਡ ਕੈਪੀਟਲ G ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਪਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਬੇਟਾ ਇਹ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਮਾਸ ਆਫ ਅਰਥ ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ ਐਂਡ ਮਾਸ ਆਫ ਅਰਥ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ। ਆ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ F = gmm/r²। ਇਸ ਚ ਕੈਪੀਟਲ M ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਾਂ ਮਾਸ ਆਫ ਅਰਥ ਸ਼ੋ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਮਾਲ m ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਆਬਜੈਕਟ ਜਾਂ ਬਾਡੀ ਦਾ ਮਾਸ ਸ਼ੋ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕੈਪੀਟਲ R ਵੀ ਅਰਥ ਦਾ ਰੇਡੀਅਸ ਹੁੰਦਾ। ਕੈਪੀਟਲ R ਇਜ਼ ਰੇਡੀਅਸ ਆਫ ਅਰਥ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਨਾਲ ਅਰਥ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਡੀ ਅਟਰੈਕਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਟੁਵਰਡਸ ਇਟਸ ਸੈਂਟਰ, ਉਹ ਉਹਦੇ weight ਹੁੰਦਾ। ਆਪਣੀ ਬਾਡੀ ਦਾ weight ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨਾ ਅਰਥ ਵੱਲ ਅਟਰੈਕਟ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, weight ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ W = m × g। ਮੀਨਸ ਆਹ ਦੋ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਜੋ ਆਪਾਂ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 1 ਐਂਡ 2 ਨੂੰ, mg = mm/r²। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੈਨ g ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਇਸ ਚ m ਐਂਡ m ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਸਮਾਲ m ਐਂਡ m ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਸਮਾਲ g ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇਹ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, gm/r²। ਹਾਂ, ਇਸ ਚੋਂ ਆਪਾਂ m ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵੀ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕੈਪੀਟਲ M ਮੀਨਸ ਮਾਸ ਆਫ ਅਰਥ ਦੀ, r² × g/G। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸ ਚ ਸਾਰੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮਤਲਬ ਅਰਥ ਦਾ ਰੇਡੀਅਸ ਭਰ ਦੋ, g ਦੀ ਵੈਲਿਊ, ਸਮਾਲ g ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਭਰ ਦੋ। ਇਹ ਆਪਾਂ 9.8 ਮੀਟਰ/ਸੈਕਿੰਡ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ 9.8 ਮੀਟਰ/ਸੈਕਿੰਡ² ਜਾਂ 10 ਮੀਟਰ/ਸੈਕਿੰਡ²। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੈਪੀਟਲ G ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਦੱਸਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ m ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵੀ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣੀ ਹੈ, ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮਾਸ ਆਫ ਅਰਥ ਆ ਜਾਏਗਾ 5.5 × 10⁻24 kg।
I repeat, mass of earth is 5.5 into 10 raised to 24 kg. Density of earth. अर्थ ਦੀ ਡੈਂਸਿਟੀ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਬਾਡੀਜ਼ ਦੀ ਆਬਜੈਕਟ ਦੀ ਡੈਂਸਿਟੀ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਦੇ ਹੁੰਨੇ ਆ, ਮਾਸ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਵੋਲਿਊਮ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਲੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨਾਲ ਮਾਸ ਆਪਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ g(r)² ਹੁੰਦਾ ਅਪਨ g, ਮਾਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੇ ਆਰਟੀਕਲ 'ਚ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਐਂਡ ਵੋਲਿਊਮ ਇਨਟੂ ਆਪਾਂ ਵੋਲਿਊਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਵੋਲਿਊਮ ਹੁਣ ਅਰਥ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਸਫੀਅਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਫੀਅਰ ਦਾ ਵੋਲਿਊਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 4/3 ਪਾਈ r ਕਿਊਬ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਕੀ ਕੀ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵੈਲਿਊ ਆ ਜਾਏਗੀ 3g/4 ਪਾਈ gr। ਬੇਟਾ ਇਸ ਚ r² ਹੈ, ਉੱਪਰ ਨੀਚੇ r ਕਿਊਬ ਹੈ, ਮਤਲਬ r² ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਨੀਚੇ ਇੱਕ r ਲੈਫਟ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਵੈਲਿਊ ਸਮਾਲ g ਦੀ, ਪਾਈ ਦੀ, ਕੈਪੀਟਲ G ਦੀ ਐਂਡ ਕੈਪੀਟਲ R ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਡੈਂਸਿਟੀ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ। The density of the earth will be 6.6 into 10 raised to 3 kg per meter cube. I repeat, density of earth is 6.6 into 10 raised to 3 kg per meter cube. ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਬੇਟਾ ਅਰਥ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੇਪ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਲਿਪਟੀਕਲ ਹੈ। ਇਲਿਪਟੀਕਲ ਮੀਨਸ ਸਾਊਥ ਪੋਲ ਐਂਡ ਨਾਰਥ ਪੋਲ ਵੱਲ ਜਿੰਨੀ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਬਟ that is not equal to at equatorial line. This is equatorial line and this is pole, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇਕੁਏਟੋਰੀਅਲ ਲਾਈਨ ਹੈ ਉਹ 42 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪੋਲਸ ਦੀ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। This line is greater. ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ g ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ, ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ, ਇਕੁਏਟਰ ਤੇ ਮਿਨੀਮਮ ਹੈ ਐਂਡ ਪੋਲਸ ਤੇ ਮੈਕਸਿਮਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਲ g ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 1/r² ਦੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਵੈਸੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਰਥ ਦਾ ਰੇਡੀਅਸ ਹੁੰਦਾ 6.4 into 10 raised to 6 ਮੀਟਰ, ਪਰ ਹੁਣ 42 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਫਰਕ ਹੈ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਸਮਾਲ g ਦਾ ਵੀ ਫਰਕ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸ਼ੇਪ ਆਫ ਅਰਥ ਦਾ ਕਰਕੇ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਡਿਊ ਟੂ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਤੇ ਵੀ ਇਫੈਕਟ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਥੈਂਕਸ ਬੇਟਾ, ਆਪਾਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਮਿਲਦੇ ਆ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ।